صلوا على النور الذي عرج السماء صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوزان يا فوزان صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوزان صلى عليه وسلم يا من سليمان بالوصال انت كرمان جابت سليمان بالوصال انت كرمان وسر السرور إلى فؤادي وخيما صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوزان يا فوزان صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوزان يا فوزان صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوزان صلى عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره عزم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار ما قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيق من رفة أنزى وكن يقظانا صلى الله عليه واعبر إلى
بأسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا صلى الله عليه. ظهره الله وما مختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه. وبحبه وبذكره والنصر والتوكير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. صلى الله عليه. ويبشر أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. صلى الله عليه. وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. صلى الله عليه. أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا. صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آن الجنانا. صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معطي تقاصر عن عطاه رهانا. صلى الله عليه. لله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من ما شاءه قد كان. صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا. صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن
عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك كف واعلم برفعه إلى اسماء لكان للأبي معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالدهر ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأكرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول
يا رسول الله صلوات الله عليك فريق تزاعزا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قد دها من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أنت فتى سجود مرحبا مرحبا وتنادى شفاعة شفاع مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد
وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى الجماع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واتنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب أغيثنا في حياة أفضل يا جميل العمر بحسنا وحسين العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تشاء من له الحسن تجمع أحمد صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل
Hadirin yang kami hormati, sedikit informasi bahwasannya kegiatan Festival Milad Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang disponsori oleh yang pertama PT Bukit Asam, kedua PT PLN, ketiga Bank Sumsel Babel, keempat PT Pertamina, kelima Resto Mubarok, kemudian ada Ujang Taylor, ada Mai Bakery, Zaza Galeri, PT Eka Pratama Usada, Dompet Duafa, Catering Usaha Muda, Basnas Kota Palembang, Semat Umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Sa'idah wa tahiyyatuna at-tayyibah lil jami'. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Muda, peduli, kreatif, religius merupakan semboyan sekaligus acuan selama 41 tahun berdirinya Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Telah dilaksanakan berbagai kegiatan lomba, mulai dari hadroh, kaligrafi, da'i-da'iyah, dan kunut, serta kegiatan sosial lainnya. Semoga dengan bertambahnya usia Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang dapat andil untuk melakukan perubahan dan kemajuan Islam di Sumatera Selatan, bahkan di Indonesia maupun di kancah dunia. Yasurruna an turahhiba biman syarrafuna bihudurihim. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Muallimuna al-ustaz al-mukarram Kiai Haji Kemas Muhammad Ali, Mudir Ma'had Asma'ul Husna. Al-mukarram Abuna Ki Agus Haji Abdul Razzaq Al-Majistir, Rais Al-Muassasah Masjid Agung Palembang. Al-mukarram Abuna Raden Haji Salahuddin, Naib Rais Al-Muassasah Masjid Agung Palembang. Al-mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Kemas Haji Agus Salim. Al-mukarramun ashabi wal khirrijin irma wa kullul hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dapat kita lihat juga hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Al-Ustadz Ibar, Kakanda John, Dr. Ferry, Al-Ustadz Aliopa, dan juga Kak Romi. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara Tablik Akbar Milad Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang ke-41 dengan tema Shine, Sinergi, Harmoni, Inspirasi, Niat, dan Etika. mengukir 4 dekade menggapai satu tujuan. Thumma salatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang saya hormati, langsung saja kita buka acara ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla an nabda al-barnamij, hayya nastami' tilawah al-Quran al-Karim allati sayatluha alaina al-mukarram al-Ustaz Putra Ramadan fa'alayhi falyatafaddal mashkura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-kalimatut turhibiyah. Al-kalimatul ula yulqiha Rais Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang, akhuna Muhammad Rifqi, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Kemas Ali. Yang kami hormati guru mulia kita Ustadz Mualim Iqbal. Dan yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Palembang, Ayahanda Insinyur Haji Abdul Razak MSC, yang pada kesempatan malam hari ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Palembang, Raden Haji Salahuddin, yang kami hormati. Dan yang kami hormati tentunya seluruh jajaran pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang. Yang kami hormati seluruh penasehat Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang beserta para alumni yang mohon maaf pada kesempatan kali ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semua.
Dan yang kami hormati qori kita Al-Ustadz Putra Ramadan, dan yang kami hormati seluruh peserta lomba dalam acara milad ataupun festival milad Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang ke-41 tahun. Dan tak lupa yang kami banggakan dan yang kami cintai seluruh pengurus Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang periode 2024-2026. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkahan nikmat dan karunia-Nya lah sehingga kita bisa bersilaturahmi di dalam acara yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya selaku Ketua Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin semua yang telah memenuhi undangan kami untuk bisa memakmurkan majelis tablik akbar spesial milad Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang ke-41 tahun. Terutama kepada pemateri kita Al-Ustadz Kiai Haji Kemas Ali yang sangat luar biasa. Kami tahu bahwasanya dari pagi beliau sudah mengisi di acara demi acara sampai ke luar kota ataupun keluar daerah dan kembali bisa mengisi, meluangkan waktunya untuk bisa memberikan ilmunya kepada kita semua. Maka dari itu tentunya kita wujud sebagai rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah mendudukan kita di majelis ini. Marilah kita sama-sama nantinya mendengarkan ilmu-ilmu yang beliau berikan dan kita meniatkan untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan mudah-mudahan bisa kita share atau kita bagikan ilmu tersebut kepada keluarga-keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami banggakan, yang kami muliakan, Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang alhamdulillah telah berusia 41 tahun. Dan di usia 41 tahun ini Ustadz dan hadirin sekalian, alhamdulillah kita sebelum tablik akbar ini telah mengadakan beberapa rangkaian acara. Yang pertama kita mengadakan lomba-lomba, di antaranya ada lomba azan, kaligrafi, hadroh, dai dan daiyah. Tentunya tujuan dari lomba-lomba ini bukan hanya mencari sebuah pemenang, tetapi kita ingin para anak-anak muda, para remaja yang ada di Kota Palembang ini itu bisa menyalurkan potensinya, bisa menyalurkan bakatnya agar nantinya bisa benar-benar menjadi seorang dai misalnya, ada menjadi seorang kaligrafi yang bisa banyak memberikan manfaat untuk musola atau masjid di rumahnya. Dan tentunya tujuan utamanya ialah menjalin silaturahmi dan sportivitas di antara remaja yang ada di Kota Palembang. Dan alhamdulillah juga Ustadz, pagi hari tadi kita telah melaksanakan kegiatan hitanan massal sebanyak 45 orang. Dan alhamdulillah untuk kehitanan massalnya secara gratis dan tidak hanya gratis, kita juga memberikan uang, kita juga memberikan bingkisan, dan kita juga memberikan beberapa hadiah untuk para peserta hitan. Dan kita doakan mudah-mudahan semua peserta hitan kita tadinya bisa sehat, bisa tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha, yang bisa berbakti kepada orang tuanya dan bisa berguna bagi bangsa, nusa dan agamanya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ingin kami sampaikan juga tentunya ucapan terima kasih kepada Yayasan Masjid Agung Palembang yang telah luar biasa mensupport kami dari awal kegiatan lomba sampai akhirnya di tablik akbar ini, dan juga tentunya kepada para sponsor. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh para donatur menjadi keberkahan untuknya baik dunia dan akhirat dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajatnya. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih kepada seluruh atau segenap panitia pelaksana milad Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang ini, yang mana
dari pagi, dari siang, dari malam mempersiapkan acara demi acara, baik lomba, baik hitanan, dan sampai saat ini kita bisa merasakan nikmatnya duduk di majelis ilmu. Tentunya itu berkah daripada khidmah Ikatan Remaja ataupun pengurus Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Dan kita doakan dan kami mohon doanya Ustadz dan hadirin sekalian, mudah-mudahan kami bisa terus semangat di dalam berkhidmah. Kami bisa terus semangat di dalam menyiarkan agama-agamanya Allah, menyiarkan daripada syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kami semua di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terakhir kami ucapkan permohonan maaf kepada seluruh hadirin, khususnya guru kita Ustadz Kemas Ali, jika di dalam penyambutan kami ada yang kurang, baik itu berupa sajian ataupun menyambutan, kepada Allah tentunya kami mohon ampun. Demikian kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang selanjutnya dari Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Palembang, yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Wakil Ketua Umum 1, Ayahanda Raden Haji Salahuddin. Sekaligus membuka acara kita pada malam hari ini, kepada Ayahanda kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Kemas Ali yang sangat aktif PDAI di Palembang, khususnya juga di Masjid Agung, alhamdulillah sehatan. Para ustadz yang sempat hadir pada hari ini, mohon maaf tidak sebutkan satu-satu, cuma kenal Ustadz Romi. Yang kami hormati pengurus yayasan yang sempat hadir atau mewakili. Yang kami hormati, kalau ada yang hadir, ketua atau wakil ketua, mantan ketua Ikatan Remaja Masjid Agung yang tadi sempat bicara dari 41 tahun usianya, kita pernah punya sekitar 20. Jadi ini ketua yang 21 kalau tidak salah dari yang hadir. Para ibu-ibu, para ustazah yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah. Yang kami hormati juga para peserta lomba yang beberapa hari ini sudah mengikuti lomba yang diadakan oleh Ikatan Remaja Masjid Agung. Para anggota, para hadirin wal hadirat yang insya Allah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat karunia, kesempatan, tentu kesehatan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka tablik akbar dengan spesial Festival Milad ke-41 Irma Palembang. Alhamdulillah, Irma
pada malam hari ini bermilad ke-41, satu usia yang tidak lagi dipandang muda. 41 tahun, kalau pemuda ini sudah masuk usia yang matang. 40, jadi sudah tinggal bukan lagi remaja, sudah pemuda yang matang, siap untuk terjun di masyarakat, yang insya Allah alumni, mantan ketua, pengurus dan seluruh anggota ini barangkali insya Allah sudah tersebar bukan saja di seluruh pelosok Indonesia, tapi mungkin sudah ada di mancanegara. Tentu dengan bekal yang selama ini didapatkan oleh anggota, pengurus dan semuanya ketika kumpul, ini menjadi bekal dalam pergaulan di dunia internasional, di dunia nasional dan regional. Tentu Irma telah menghasilkan banyak pemimpin. Pemimpin ini tidak saja dalam berbagai bidang, tapi yang pasti insya Allah bahwa pemimpin dalam rumah tangga. Ya, mungkin ada juga pengurus Irma yang sudah punya cucu, punya anak, ini jadi pemimpin keluarga yang tentunya bekal dari kumpul-kumpul di Irma ditularkan kepada anak cucunya yang insya Allah kelak akan terus berkesinambungan dengan Irma yang ada di masjid yang kita cintai ini. Kepada kami dihubungi oleh Pak Ketua Umum, sudah tahu mungkin ketuanya juga datang untuk hadir karena memang selama ini mohon maaf sebetulnya di struktur Irma ini ada di bidang ketua, wakil ketua yang saya pimpin. Tapi mungkin karena komunikasi dan kesibukan kita belum sempat berkomunikasi, belum sempat ketemu dan hadir di dalam kegiatan Irma. Jadi dalam struktur yayasan ini di samping langsung di bawah oleh wakil ketua 2 khususnya, bidang kepemudaan juga ada di kepengurusan bidang kepemudaan. Jadi ada orangnya yang mungkin dengan kesibukan juga dan koordinasi yang perlu kita eratkan di masa-masa yang akan datang. Jadi setelah malam ini mungkin pelajaran kita semua untuk kita perlu seringnya berkomunikasi khususnya kepada Ketua Irma dan jajaran pengurus yang tentunya bersemangat. Tadi disebutkan 2024, jadi artinya baru beberapa bulan ya. Baru beberapa bulan yang akan berakhir nanti 2026. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan kita akan dapat berkolaborasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang tentu bermanfaat tidak saja bagi anggotanya, tapi bermanfaat bagi masyarakat Kota Palembang, khususnya di sekitar Masjid Agung Palembang. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami atas nama pengurus ini mulai dari pembina, pengawas, pengurus, tentu tidak lain adalah mengucapkan selamat kepada pengurus dan anggota semuanya, selamat bermilad, ya, milad ke-41, mudah-mudahan mendapat barokah pertemuan kita malam ini dan menjadikan titik awal sehingga tentu kita berprinsip pada hari ini lebih baik dari hari kemarin dan besok kira-kira harus lebih baik dari hari ini. Jadi ini yang kita perlu camkan dengan bagaimana mengevaluasi, kita bermuhasabah untuk apa yang sudah kita lakukan juga sebagai pengurus dan anggota semuanya untuk segera paling tidak aktif di dalam kepengurusan dan memberikan masukan dan kehadiran itu yang biasanya menjadi pokok permasalahan untuk kita kurang misalnya berkomunikasi. Barangkali tidak ingin panjang lebar kami sampaikan, sekali lagi terima kasih dan kepada para peserta lomba yang telah memenangkan lomba kami ucapkan juga selamat. Mudah-mudahan ini memotivasi saudara-saudari semuanya sehingga di tahun-tahun mendatang akan lebih giat lagi sehingga pelaksanaan kegiatan di Masjid Agung khususnya diselenggarakan oleh Irma ini menjadi lebih ramai lagi. Demikian kami akhiri dan mohon maaf segala atas nama kekurangan.
Tadi berdebat dengan Dr. Ferry. Jadi diminta untuk membuka. Jadi biasa buka, ini bukan nutup ya. Ya, jadi karena memang pada malam hari ini dikemas dengan acara takwil akbar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami nyatakan dibuka takwil akbar. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الحاضرون والحاضرات رحمني ورحمكم الله. الآن هيا نستمع التوصية من فضيلة الكرام الأستاذ كمس محمد علي، ثم ختم بالدعاء، فعليه فليتفضل مشكورا. صلوا على النبي محمد. Cak pejabat itu aku nih kalau ceramah ini tidak pernah aku ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nih pemuda apa kakek-kakek kamu? Kalau pemuda tuh semangat, kalau nak mati lah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan ini pemuda galau ini nih, ya lah. Ini ikatan remaja masjid. Jadi seluruhnya harus serba semangat. Ya, kalau yang mudanya belempem, apalagi yang tua kelot tambah. Memang pemudanya lempem, yang tua kelot. Akor lah itu rusak dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-Mukarram al-Muhtaramun yang saya hormati, para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para satidah, para guru-guru mulia yang hadir dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Teriring doa, mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir guru kita bersama Muallim Iqbal hafizallahu taala wa ra'ali kulli hayatihi. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur dan rezekinya diluaskan oleh Allah. Beserta para asatidzah semua yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Yang sama-sama kami hormati dan tentunya kita banggakan Ketua Yayasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo atau yang kita kenal dengan Masjid Agung Palembang. Jadi nama masjid ni walaupun dirubah masih nak Masjid Agung tu lah orang nyebutnya. Karena nenek aku dulu Masjid Agung tu lah aku tinggal di sini. Mana rumah yaya aku ni dulu di belakang sini kalau salah tempat wuduk lama. Di belakang itu ada kandang kambing. Nah itulah rumah yaya aku. Aku lahir di pojok kandang kambing itulah. Jadi dari dulu dari nenek kami nyebutnya Masjid Agung tu lah. Nak dirubah-rubah macam mana tetap Masjid Agung tu lah nyebutnya. Tapi tetap kita menghargai hasil keputusan yayasannya Masjid Agung Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo atau yang kita kenal dengan Masjid Agung. Dan dalam hal ini diwakili oleh wakil ketua 2 Raden Salahuddin yang tadi sudah menyampaikan sambutan, karena ketua umum pagi tadi sudah hadir dia sama buka acara jureha tadi, juru sembelih halal.
Nanti ini boleh pemuda-pemuda masjid bekerja sama Juleha ini bagaimana nanti para pemuda-pemuda ini diajarkan nyembelih dan kemudian memanajemen kurban. Harus turun kamu tuh, ada. Tapi harus menjadi pemuda yang tangguh dulu, pemuda yang bisa dipercaya, pemuda yang bisa begawi, pemuda yang bisa dilepas ke itu. Jadi kalau kita timbul kepercayaan dari orang tua-tua kita ini, mereka sudah waktunya istirahat. Ya kan capek pula yang tua-tua nak ngurusi kurban terus terajang ke sapi mental gitu ya nah. Injek ke yang muda-muda nih kalau cak kamu kan diterajang ke sapi masih pacak ngelak ya dah. Yang tua-tua lah saro. Tapi karena kamu tidak galak belajar, maka yang tua-tua sampai sekarang masih begawi. Maka wajib ini ketua Irma yang baru ya, 2024 nih. Ini ketua Irma yang lama karena baru pengantin, jadi diserahkannya dulu dengan ini nak ngurus ke bini pula, ngurus ke Irma terus ya nah. Iya, lagi bini tak terus ya. Ketua Irma yang baru wajib kemudian memberikan inovasi terhadap kepengurusan. Jangan monoton, cuman ngajar ngaji ini tidak boleh. Ya kita harus benar-benar pemuda ini berperan aktif. Contoh itu di Sukabumi adik-adik ada. Saya panggil adik-adik karena kita kan tidak ada jauh umur kita nih, beda dikit kan. Ya umur kakak nih baru 30-an lah. Nyampe ke rumah nih, ke rumah aku. Di Sukabumi itu ada masjid 1 juta pemuda. Mulai dari yang ngurusi, ngelayani, pengurus, seluruhnya pemuda kalau. Bukannya kita tidak menghargai orang tua, justru kita menghargai orang tua, kita suruh mereka istirahat, biarlah kita yang begawi. Tapi itu tadi nak tunjuk dulu bahwa kita pemuda ini benar-benar bisa begawi. Kalau kita bisa dilepaskan, yang tua-tua tuh senang hati ngelepas ke kita. Ya, mereka ini takut kaget dilepaskan, bukan ngurusin masjid, kamu cewekan di masjid, kero. Ya nama pemuda ini bukan gadis kalau ini, ya nah. Maka benerlah jika kamu tadi sesuai dengan tema kamu tadi niat. Ada kan salah satunya sin tadi ya. Nah, Sintia apa Sinta itu tuh, Sina rupanya itu. Nah. Salah satunya adalah niat, luruskan niat bergabung di Irma ini memang niatnya ingin berkreasi, ya tunjukkan inovasi karena sekarang sudah butuh pemuda-pemuda ini bergerak. Yang sama-sama kita hormati, korek kita ini pemuda juga ini, suaranya menggelebar, menembus aras tadi, goyang-goyang sampai ini tadi, sakit. Ini pemuda juga korek kita ini. Doakan mudah-mudahan beliau suaranya semakin diindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan semua, adik-adikku, remaja putra dan putri yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah. Dan sekali lagi semoga jerih payah para adik-adik pemuda yang sudah mempersiapkan acara ini luar biasa. Saya tahu karena saya dari pagi di sini Pak. Cuman aku lah ke Kayu Agung lah balik lagi ke sini. Lah sampai keluar kota tadi kamu mudah-mudah di sini lah. Saya dari subuh tadi sama Pangdam 2 Sriwijaya pindah balik ke Mabes. Saya pagi tadi di sana. Kemudian berlari lagi ke acara Palestina tadi, membuka Tarhib Ramadan bersama kawan-kawan di Aksi Palestina Jilid 3 di DPRD provinsi. Balik ke sini buka dulu acara Juleha Pulau. Sudah selesai acara Juleha, saya terbang ke Kayu Agung. Untung ada jalan tol. Bang sekata jalan tol tidak terkejar macam ke Kayu Agung tadi. Ke Hollywood aku nih, ada Kayu Agung. Balik dari Kayu Agung, mandi sebentar, ajar dulu saya sawisan setiap hari Ahad. Baru kemudian balik ke sini. Begitulah kita hidup ini harus aktif. Maka kalau kita duduk bemangu-mangu itu cepat mati biasanya. Nian mang, kalau kita katik gawe di rumah dijengok malaikat, katik kuno lagi mamang ini laju ke jauh. Cuman kalau kita masih bergerak-gerak, masih ke sana, masih aktif sini, masih aktif sana, lama insya Allah dijengok malaikat, biarlah dulu mamang masih banyak gunanya. Maka jangan banyak ngelamun di rumah kamu, lanjaknya oleh malaikat, jangan main. 9:30 aku ini ceramah, dosa kamu tempe-tempe tahu aku 30 menit berhenti. Sudah tuh aku random acara 30 menit ceramah ini. 5 menit lagi, belum itu belum, agak mending angkat 5 menit lagi, tenang baik, bagus lah. Memang kalau ngomong ini galak, lupa, tapi aku tadi ditawari Ustaz ceramah pakai kursi, tidak usah tegak baik kataku. Kalau ini kita teraso kaki nih, karena ceramah ini memang tidak boleh lama, kalau lama menyebabkan kaki kesemutan, pinggang senut-senut, bibir pecah-pecah. Ya ceramah nih kalau lama-lama, cak gege kaki ini, makanya berpegangan,
Bapak Ibu, kawan-kawan, adik-adikku semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, bangga saya hari ini Irma sudah berusia 41 tahun. Bukan Irma lagi itu, 41 ini. 41 ini kata Mang Salahuddin tadi adalah usia yang matang. Wong ngukur nih memang di usia 40. Kata wong kalau 40 tahun belum berduit, tak berduit lagi. Kalau 40 tahun belum berumah, tidak berumah lagi kalau jong tua dulu. Karena wong tua ngukurnya 40. Aku alhamdulillah belum 40 lah punya rumah, lah punya bini, lah punya mobil, lah punya kalau aku sebelum usia 40 tahun. Sekarang berapa lah usia kamu umur aku nih? Masih muda juga. Aku nih itulah aku sangkan seneng nih apa namanya diajak ceramah di Irma ini. Berasa muda itu Mang, berasa anak itu pecah, ya, masih meranjak itu aku nih. Ya bawa dikit lah dari Mu'allim Iqbal nih. Ya. Ada rasa senang juga, oh ya Allah, aku ini berarti masih dianggap muda oleh budak-budak remaja ini. Ya dah. Mangkonya semangat aku nih tadi, senang diajak ceramah di apa namanya remaja masjid ini. Berarti kan masih dianggap masih muda gitu nih kan, masih remaja. Maka kamu tuh aku panggil adik itu, enak karena itu tadi biar antara kakak dan adik ini deket, saya itu nah kira-kira, enak. Ini kau tidak setuju itu, aku yang ceramah ini. Bapak, Ibu, adik-adik semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, 41 tahun itu adalah usia yang matang. Maka saya meminta dan menyupport kepada remaja Masjid Agung Palembang untuk benar-benar memberikan kiprah yang nyata untuk masjid kebanggaan kita. Masjid Agung ini, Masjid Sultan Mahmud, panjangnya pulau, Mang, Masjid Agung, aku minta maaf lah, kaget marah yayasan gini. Misalnya macam-macam ini, ngadu dengan Abah pula, kerok aku panggil Abah kayak gini. Panjangnya Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramun, gitu pleset pula. Masjid Agung pokoknya. Masjid Agung ini menjadi masjid sentral Kota Palembang, bahkan ikon Sumatera Selatan. Maka tolak ukur maju tidaknya seluruh masjid di Sumatera Selatan ini Masjid Agung. Kalau Masjid Agung ini tersohor dengan kemakmurannya, maka saya yakin masjid-masjid yang ada di sekitar Masjid Agung ini, terutama masjid-masjid yang ada di Kota Palembang ini, maka mereka akan menjadi contoh atau mencontoh apa yang dilakukan oleh Masjid Agung Palembang. Maka saya sudah katakan, ada di Sukabumi tadi masjid 1 juta pemuda. Ini masjid saya baca di media sosial, saya lihat di pergerakannya, saya lihat di Instagramnya, itu Masya Allah, seluruhnya pemuda-pemuda Galuh yang bergerak. Mereka memajukan masjid ini luar biasa. Mereka menyiapkan tempat makanan, mereka menyiapkan tempat sarapan. Ada jemaah yang tidur di masjid bukan dimarahi, malah diinjuk kasur dengan bantal. Wong datang ditawari nak minum apa, minumannya bukan kaleng-kaleng, cappuccino, teh tarik, bukan main Pak, kopi susu. Dibuatkan meja seperti kafe, memang bagus pula. Masjid itu agak di pucuk posisinya. Sama seperti Masjid Agung ini, air mancur, ngadep jembatan Ampera, bagus sebenarnya. Apa dek bahasa kamu tuh? Piu, apa dia yang pemandangan ini? Nah, apa namanya? Iya, piu, apa dia namanya? Aku tidak tertipu loh, namanya. Ya, itulah yang gitu. Piunya itu baku. Dibuat taman masjid misalnya, dipakai untuk para musafir-musafir nongkrong, kita layani dengan baik. Bukan main tersohor Masjid Agung ini. Sekarang media sosial ini cepatnya bukan main. Kalau pemuda-pemuda di Masjid Agung ini dari Irmanya bisa berkreasi, maka yayasan tinggal support baik apa yang kita butuhkan. Maju. Jangan tanggung-tanggung. Kenapa orang-orang itu lebih memilih ke mall daripada ke masjid? Kamu pernah jalan ke mall? Kamu lihat betapa di mall itu orang bersesak-sesakan di sana. Kenapa mereka rela berlari ke mall daripada ke masjid? Jawabannya satu, di mall itu nyaman. Begitu masuk mall, AC langsung dingin. Kita ini kalau dari panas masuk dalam ruangan sejuk, walaupun banyak utang lupa.
Tidak lupa nian gitu. Kalau tuh tenang, walaupun keluar teringat lagi dia tuh, walaupun keluar panas lagi teringat lagi dia. Enak. Cuman paling tidak tenang hati itu. Sudah masuk, sat rasanya nyaman. Mall itu nyaman. Sementara masuk masjid panas. Noleh kanan kipas angin, dah hidup. Itu kipas angin itu. Tidak nyampe angin ke sini, kecilan. Tidak nyampe, cobalah kamu. Tidak nyampe kipas itu ke sini. Tidak pacak lah Mang Saludin ngomong dengan Marojak kaki. Nah, ngomong ke Ustaz Ali, kecilan kipas itu. Iya, tidak nyampe. Lalah kalau kita masuk dalam masjid tidak nyaman, mak manu kita nak berlamu-lamu di dalam masjid. Ngapo kamu tahan berjam-jam dek di dalam mall itu? Karena dingin, sejuk, lemak. Sementara kita masuk masjid, panas. Kapan sujud? Lecet, kening, pasir. Nah, kapan tegak, lengket, pasir di sini. Belum lagi mambu ambal yang basah lembab ini. Kapan tercium? Ya Allah, masem. Manolah panas, sambal pasiran, mambu bulo. Mana wong nak betah duduk di masjid? Karena aku ni ngomong dengan remaja masjid. Maka aku ni nak nyemangati kamu itu. Ngapa wong lain bisa, kita tak bisa? Ngapa ada masjid Jogokarian di dalam kampung masjid itu? Dia mampu memberi makan 1000 wong setiap Sabtu Ahad. Kita ni masjid agung di pinggir jalan. Di pinggir jalan besar masjid agung ini. Di tengah-tengah kota. Dekat dengan ikonnya kota Palembang, Ampera. Harusnya kita ini lebih bisa. Kalau kamu pemuda ini mampu memanajemen masjid ini dengan baik. Mengapa mereka lebih senang ke mall? Karena di mall itu nyaman, dingin, sejuk, mereka senang. 2. Mengapa orang lebih senang berlama-lama di mall, senang lebih masuk di mall daripada masuk di masjid? Orang di mall itu ramah-ramah. Cobalah kamu kalau pas masuk. Selamat siang Pak, selamat siang Kak. Ada yang bisa dibantu? Aci cari apa? Ini kemana? Oh itu di sana. Kalau kita, oh ini Pak ini. Oh ini. Oh bukan main Pak. Coba kalau masuk masjid, tempat wuduk di mana? Itu nama mata kau nyingok apa itu tulisannya? Astagfirullahaladzim. Iya apa ya? Iya apa ya? Kita tidak bersahabat, kita tidak ramah. Ada orang cari mau kena, Pak, Bu, di mana mau kena? Itu nah habis maki lipat lagi, jangan kau kapar-kapar ke kau nih, astagfirullahaladzim. Coba cak mana wong nak betah di masjid. Sementara di mall mereka dilayani dengan baik. Ditonton, diinjukkan. Sementara kita masjid ini harusnya rumah Allah. Harusnya orang yang ada di dalam masjid ini bisa lebih ramah daripada orang yang ada di mall. Karena kita ini pelayannya Allah. Begawe di rumahnya Allah. Yang gajinya juga Allah. Intan surullah yang surukum. Kalau kamu menolong agamanya Allah, Allah deh bakal tolong kamu. Tidak usah takut. Tidak usah kalian nak sibuk-sibuk memikirkan masa depan kamu. Allah yang mikir ke masa depan kamu. Tugas kamu cuma hidupkan Masjid Agung ini. Tugas kita semua adalah memakmurkan Masjid Agung ini. Maka hidup kita dipikirkan dan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janjinya Allah di dalam Al-Quran. Maka tidak usah susah-susah kamu. Berpikirlah remaja masjid ini. Bagaimana supaya masjid yang kita cintai ini bisa maju. Buatlah orang-orang itu lebih demen ke sini daripada ke mall. Di masjid itu, di mall itu sejuk dan nyaman. Kita buat masjid kita lebih sejuk dan nyaman. Di mall itu mereka ramah-ramah. Buatlah kita di sini harus lebih ramah-ramah daripada mereka. Layani pemuda seperti Masjid Sejuta Pemuda. Ada orang tidur, dibangun nih. Pak, bangun. Sangko nak disuruh pindah, diinjuk kasur. Ini Pak pakai kasur, ini Pak pakai bantal. Untung tak digosoknya pala. Tidur. Mungkin untung merah. Saking ke mereka memanjukkan jemaah. Kita kalau ada orang tidur di masjid,
Woi bangun kau nih, tidur kayak ngiler sini, bangun, najis sholat. Ya mana lah wong, sudatin. Sikok lagi di masjid galak ditulis-tulis, dilarang ngecas, dilarang mandi, ringam nian aku haram. Woi ringam nian aku mang nian. Apalagi cak di Masjid Agung ini Pak, ya, jangan nian Pak. Kenapa? Ini kan banyak tukang keruntung, banyak tukang becak, banyak wong berdagang. Kita benar Pak, nak sholat Jumat dari rumah, sudah mandi dulu. Tukang-tukang keruntung itu, tukang becak, dia ini bawa baju salinan. Kan usaro, mikul-mikul itu, kamu sudah loh mikul-mikul tukang keruntung itu, mecak itu keringetan, bukan ida. Bukan keringat Nabi Muhammad, wangi, keringat kita mambu. Iya keringat Nabi Muhammad tuh wangi. Anas bin Malik tuh gawenya nadai keringat Nabi Muhammad pakai botol, dipakai minyak wangi. Amang keringat kita masem. Lah cobalah keringat kamu kalau tidak percaya. Nah mereka itu nak sholat Jumat, nak mandi dulu, nak nganti baju. Kalau masjid kamu tulis dilarang mandi, dia nak mandi di mana? Anda nak nanya dulu. Lah kalaulah di rumah Allah ini mereka tidak bisa mendapatkan pertolongan, mereka nak minta tolong di rumah siapa? Itu masalahnya. Maka pemuda ini harus berubah. Ya, harus berubah. Aku bukan ngomongin kamu deh, motivasi diri saya sendiri. Karena sekarang ini kakak ini bangun masjid. Ya kakak tak mudonan itu aku nih. Kakak ini bangun masjid di Jalan Palembang Prabu Muli itu. Ya, itu yang sekarang saya buat di masjid itu. Saya menciptakan bagaimana para musafir itu bisa nyaman. Alhamdulillah tukang-tukang travel, wong mode, mampir galau di masjid. Saya siapkan gazebo, saya siapkan gula kopi, saya siapkan teh. Kalau bulan puasa macam ini malam kami biasa siapkan makanan, minuman. Saya belikan kulkas, saya masukkan air mineral yang dingin di sana. Awalnya memang mereka makan minum dewek. Lama-lama besok ada yang datang bawa gula. Besok ada yang datang bawa teh. Besok ada yang datang bawa air mineral. Saya tidak tahu di samping kulkas ada air mineral. Kutanya sama marbot, ini siapa? Tadi ada bapak-bapak Ustaz, turun naruhkan air 2 dus. Begitulah manusia itu. Mereka tidak selamanya nak mana baik, tapi mereka ketika mereka merasakan kenyamanan, maka mereka pasti mikir ke kita. Tidak perlu lagi remaja-remaja nak ngenjuk proposal, tidak perlu lagi kamu. Sudah banyak orang, malah kamu ditanya, yuk buat ini, yuk buat ini. Wong sudah ringan Pak. Kami setiap Jumat ngasih wong makan. Air mineral paling kecil 50 dus setiap bulan. Gula kopi tidak terhitung lagi, teh kiloannya. Tapi selalu ado-ado baik. Bahkan masjid kami 1 tahun listriknya sudah dibayar sama donatur. Sama saya masang ngasih 2 PK 8 iko. Listriknya 30.000 watt. Kapan masuk masjid itu nyang dinginnya bukan main. Oh sejuk nian Pak rasanya. Awalnya berat bayar listriknya memang. Tahu-tahu ada yang nelpon, Ustaz listrik pondok berapa sebulan? Sekian. Ustaz saya transfer untuk 1 tahun bayar listrik masjid. Ya Allah. Air. Kita berpikir kagak air habis ini. Tahu-tahu ada yang ngebor sumur 80 juta. Air itu dihidupi 2 hari 2 malam. Tidak kering sumurnya. Itu yang dipakai di pondok pesantren Asmaul Husna sampai sekarang. Berkah dari apa? Berkah dari kita memberikan pelayanan yang baik. Maka tidak usah ditulis-tulis dilarang mandi, dilarang ngecas HP. Itu HP kita bagus. HP sales itu yang begawi-begawi yang itu. HP kapan sekali nelpon ngedrop saat. Aman HP HP muallim. Oh ini bagus kalau 3 hari tahan baterainya. HP sales itu kapan sekali nelpon hilang. Dia nak ngecas di mana? Di rumah Allah inilah. Kanlah dia nyocok. Dak pacar juga dicocok ke hidung dia. Dah hidup. Tidak hidup kan? Maka ya, adik-adikku semua masih 5 menit lagi. Tenang be, aku tahu. Aku sampai 30. Aku setengah 10 ceramah tadi. Ada waktunya tadi mang. Tausiah 30 menit. Ya nak. Tenang be, aku ini penceramah pengertian. Ubi rambat, ubi rebus, bulat dikit, ubi selo, lebih cepat, lebih bagus daripada dia omong. Ustaz kilo, kilo Ustaz nyari lah dulu, dia berhenti lagi ceramah. Ya. Terakhir, masjid harus nyaman, masjid harus rapi. Pelayan masjid marbot, pemuda-pemuda harus ramah terhadap para jamaah.
Masjid jangan ada larangan, dilarang ini tak boleh, biarkanlah, diamkan baik. Ya. Terakhir yang ketiga, masjid itu ada jam operasional, sama seperti mall. Mengapa mereka lebih milih ke mall? Mall buka dari jam 9 sampai 10 malam. Jam berapa mereka nak datang? Ada keperluan nak beli ini, ke mall, buka. Jam 11 dia nak makan siang, masuk mall, buka. Sore-sore dia nak ngajak bininya, apa namanya? Apa? JJS. Nah, jalan-jalan sore, nak ngajak bininya keliling-keliling, ya. Tapi hati-hati ya, yang sudah berkeluarga, ya, tolong perhatikan kenapa laki-laki itu banyak kena penyakit stroke. Itu ternyata penyebabnya adalah istri. Istri mang, yang nyebabkan bini laki ini kena sakit stroke itu rata-rata bini. Sama cak, kenapa banyak lanang mati duluan daripada betino? Karena lanang ni deh, ya, banyak kena tekanan batin. Kecil dimarah bapaknya, emaknya, pesak dikit dimarah emaknya, sekolah dimarah gurunya, begawi dimarah bosnya, kawin dimarah bininya. Habis. Stres. Apa nak stres? Kenapa laki-laki itu banyak kena stroke? Penyebabnya kalian deh, para istri. Kenapa stroke itu ternyata penyebabnya tidak seimbang antara stroke belanja dengan stroke gaji. Nah, kamu tak percaya, tanya kamu belum berkeluarga, kaget lah, palak lanang ni menyut-menyut. Sama cak aku tadi ceramah hitanan, anggota DPR di Kayu Agung. Ya. Disediakan 2 celengan, hitanan mang. Kita masuk ada celengan untuk masuk situ. Ya. Itu untuk siapa? Diambil oleh emaknya. Di panggung ada gelok. Boy, wong yang salaman, wong sunatan, masuk ke duit di gelok. Untuk siapa? Untuk anaknya. Celengan depan untuk emaknya, celengan di pucuk panggung untuk anaknya. Yang mayari galau-galau bapaknya. Nasib lanang ni mang. Lah baca lah bagian kita ni memang kita yang mayonya, kawan yang nanggonya. Siko emaknya, siko emak, kok banyak lanang kena stroke itu. Tidak ada seimbang antara stroke gaji dengan stroke belanja tadi ya. Mungkin ada dia nak ngajak bininya, bawanya ke mall sore-sore, mall buka. Dia nak makan malam, mall buka, coba masjid. Palak lagi pening, pikiran lagi kusut, utang banyak, angsuran macet, pengen nenang ke diri, solat duha, baru nak buka pintu masjid, tutup. Apa nak buka? Tutup. Pengen lama-lama di masjid, pengen itikaf, jam 10 sudah ke masjid, nak persiapan solat zuhur. Kapan nak masuk? Tutup. Kapan nak masuk? Tutup. Hei, tidak semua orang itu tenang, adek. Tidak semua orang itu senang, adek. Ada wong yang susah-susah. Mereka butuh ketenangan. Di mana mereka butuh ketenangan? Nak ke masjid. Karena kalau kami bapak-bapak ni kusut, kami sholat di rumah, kami nak nyari ketenangan di rumah, ini ngorai bini, tambah kusut. Lah dia nak marah dengan kita. Kita semayang. Mayang-mayang beras habis. Nah, tambah lupa rakaat ini. Kemana dia nak tenang? Ke masjid. Dia nak masuk sholat sunat duha. Allahu Akbar. Lah kalau masjid ditutup, mereka nak semayang di mana? Maka saya ngomong dengan pengurus masjid, Pak, Bu, buka masjid itu dari subuh sampai jam 8 malam. 8 malam tutup, itu operasional masjid. Jam 4 subuh orang nak persiapan salat subuh, jam 8 malam selesai salat isya, tutup. Selebihnya bukakan masjid itu. Bukan marah, negas ke. Ini direkam soalnya. Agak pacak dipotong sama mereka-mereka ini. Edit, disebarkan kepada seluruh pengurus masjid. Sehingga mereka kemudian marah galau dengan aku. Itu masalahnya. Negara ustadz nih lah, kipas angin hilang, ini hilang. Dibuka ke masjid. Nyari balak, kamu nih bacanya. Mall itu punya jam operasional. Jam 9 sampai 10 malam dibuka. Sementara kita masjid, ya salam. Buka dengan tutup, buka dengan tutup, buka dengan tutup. Sama lah cak jualan. Sekali jualan, sekali jualan. Ringamu, sudahlah, tidak usah beli lagi di situ. Timbul kemudian antipati. Coba kali kita bukakan terus. Ya, kalau nak 24 jam mungkin tidak terjaga. Pula kamu, sudahlah. Jam 4, jam 8 malam
tutup masjid. Kalau ini dipegang oleh remaja Masjid Agung ini, buat inovasi di masjid ini, laporkan dengan yayasan, yayasan melihat kinerja kalian, maka Ustadz yakin ke depan Masjid Agung, dah nak nyebut Masjid Sultan ini, Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo ini insya Allah akan viral, akan terkenal, bukan cuma di Sumatera Selatan, tapi se-Indonesia ini. Ada satu masjid yang memberikan pelayanan kepada para jamaahnya dengan luar biasa, yaitu Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo. Masya Allah. Apalagi Ampera sudah dibuka, itu Ampera bisa naik ke pucuk kage, kamu bisa melihat pemandangan di situ, pasti banyak wisatawan-wisatawan yang ke sana, mereka pasti akan sholat ke sini. Jangan sampai mereka sholat, HP-nya hilang, mereka sholat, tasnya hilang, mereka sholat, sendalnya hilang. Ini akan membuat citra yang buruk. Apalagi mereka sholat, bininya hilang. Ini antu banyu, yang begitu. Dah, jadi 30 menit aku nih pas nah, jangan sampai diangkatnya habis. Salam mudah-mudahan manfaat. Ada salah minta maaf, pada Allah minta ampun. Adik-adikku insya Allah saya siap membersamai. Karena memang di Palembang kawan-kawan aku mati kalau soalnya. Ustaz Taufik lah diambil, Ustaz Habib Mahdi terakhir kemarin lah diambil juga oleh Allah. Terakhir Ustaz Solihin meninggal juga. Habis Ustaz Solihin meninggal, aku masuk rumah sakit, sangkung mati pula. Alhamdulillah masih panjang umur, hidup. Kamu tuh lah doakan aku nih. Kalau kamu sayang sama aku, doa ke sayang tak dek sama kakak nih. Apa nih kau tidak setuju itu kan? Doakan kalau kamu sayang dengan aku nih, ya Allah masih lemah dengar Ustaz Ali itu ngomong, panjangkan umurnya. Berkat doa-doa kamu lah, alhamdulillah saya sampai hari ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas segala kesempatannya. Selamat buat Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang di usia yang ke-41 tahun. Insya Allah Irma Masjid Agung Palembang akan lebih maju dan lebih sukses lagi ke depan. Takbir, takbir, takbir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasa wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarakana min ba'di tafaraka mubaraka ma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Acara selanjutnya, penyerahan cindera mata kepada Al-Ustadz Kemas Muhammad Ali, sekaligus foto bersama. Baik, kami mohonkan untuk Ketua Pelaksana bisa maju ke depan. Dan untuk Mualim Muhammad Iqbal, boleh untuk bisa foto bersama juga ya, silakan. Bapak boleh ke foto juga ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, pembagian hadiah sayembara logo Milad Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang.
Izin Ustaz. Oke, jadi kami izin membacakan surat keputusan. Surat keputusan Panitia Pelaksana Festival Milad Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang ke-41 tahun 2025 nomor 018-B-Panpel-Irma-2-2025 tentang penetapan juara lomba Festival Milad Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang ke-41 tahun 2025. Menimbang, mengingat, memperhatikan panitia pelaksana Milad Festival Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang ke-41 tahun 2025 memutuskan dan menetapkan: pertama, menetapkan dan mengesahkan nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini sebagai juara lomba Festival Milad Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang ke-41 tahun 2025. Kedua, kepada nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini akan diberikan hadiah berupa piagam penghargaan, piala, dan hadiah lainnya. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal diterapkan dan tidak dapat diganggu-gugat serta berakhir ketika laporan pertanggungjawaban telah diterima oleh sekretaris serta dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 17 Rajab 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 16 Februari 2025 Masehi, tertandatangani Ketua Pelaksana Muhammad Thorik Zulfikar, Ketua Irma Muhammad Rifki. Baik, di sini kami umumkan juara lomba Festival Milad Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang ke-41 tahun 2025. Pertama, Lomba Azan dan Kunut. Juara pertama dengan nomor urut 38 atas nama Muammar Khadafi. Juara kedua dengan nomor urut 40 atas nama Fabian Faiz Azami. Juara ketiga dengan nomor urut 9 atas nama M. Kelvin Aliando. Oke, baiklah. Selanjutnya, Lomba Kaligrafi. Juara pertama dengan nomor urut 22 atas nama Arini Opiani. Juara kedua dengan nomor urut 19 atas nama Kelvin Junior. Juara tiga dengan nomor urut 6 atas nama Salsabilatul Jannah. Baiklah, selanjutnya Lomba Hadro. Juara pertama dengan nomor urut 10 atas nama Nurul Jannah. Juara kedua dengan nomor urut 5 atas nama Nurul Habibi. Juara ketiga dengan nomor urut 6 atas nama Hikmatul Furqan. Dan Best Jingle dengan nomor urut 1 atas nama Saiful Qulub. Baik, juara Lomba Dai. Juara 1 dengan nomor urut 3 atas nama Lakma Mubarak. Juara 2 nomor urut 27 atas nama Asfar Fauzan. Dan juara ketiga dengan nomor urut 7 atas nama Ridwan Habibi. Terakhir, Lomba Daiyah. Juara pertama dengan nomor urut 24 atas nama Atri Danevia. Juara kedua dengan nomor urut 18 atas nama Fasya Fathanaya. Dan juara ketiga dengan nomor urut 8 atas nama Al-Baqiyatus Solihah. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 17 Rajab 1446 Hijriah atau 16 Februari 2025 Masehi, ditandatangani Ketua Pelaksana Muhammad Thorik Zulfikar dan Ketua Irma Muhammad Rifki. Baik, kami informasikan kepada para pemenang boleh untuk bisa maju ke depan dengan melewati jalur yang ada di tengah. Boleh dibantu panitia. Untuk para juara setiap lomba kami mohonkan untuk bisa maju ke depan melewati jalur yang sudah disediakan. Di tengah, tolong boleh dari tengah untuk para lomba. Oke, kami persilakan.
Baik, untuk lomba azan dan kunut, boleh silakan. Lomba azan dan kunut kami boleh untuk persilakan di sini. Lomba azan dan kunut. Oke, silakan. Lomba azan dan kunut. Selanjutnya dilanjutkan oleh lomba kaligrafi. Boleh untuk maju ke depan atas nama yang sudah dipanggil tadi. Selanjutnya lomba hadroh. Oke, azan. Oke, silakan. Lomba kaligrafi. Boleh lomba kaligrafi. Silakan. Oke, lomba kaligrafi persilakan. Lomba hadroh kami persilakan untuk bisa maju ke depan. Lomba dai boleh ke depan, silakan. Dibantu panitia untuk mengatur setiap lombanya. Dan terakhir lomba daiyah. Kami mohonkan untuk bisa maju ke depan. Baik, kami ulangi lagi, setiap lomba yang namanya sudah dipanggil. Baik, untuk para pemenang lomba kami bisa mohonkan untuk bisa bergeser ke sebelah kanannya. Baik, untuk lomba bisa ke tengah, sedikit ke tengah, boleh silakan. Kami mohonkan. Baik, lomba daiyah boleh di sini. Lomba daiyah boleh di sini. Oke, silakan. Baik, lomba azan di mana? Lomba azan sudah ada? 1, 2, 3. Lomba azan, lomba kaligrafi 1, 2, 3-nya ada. Ini lomba dai, lomba hadroh. Kami mohonkan untuk lomba bisa diwakilkan. Boleh silakan, atau dari panitia boleh mewakilkan. Siap lomba bisa diwakilkan. Ini lomba apa? Hadroh, silakan. Lomba hadroh, silakan. Baik. Satu. Oke, kami mohonkan kepada Ayahanda RM Salahuddin untuk menyerahkan hadiah lomba hadroh. Didampingi oleh Ketua Irma dan Ketua Pelaksana. Baik. Baik, untuk Ketua Pelaksana dan Ketua Irma boleh mendampingi. Baik, untuk Kakanda M. Rifki boleh mendampingi. Oke, baiklah. Untuk panitia bisa diatur jaraknya supaya lebih enak difoto. Untuk panitia bisa dibantu mengatur jarak setiap lombanya. Oke, terima kasih.
Baik. Untuk selanjutnya. Baiklah, Haji Rifki boleh ikut. Baiklah, ikut berfoto. Oke, untuk base jingle-nya satu lagi, base jingle boleh. Untuk base jingle-nya satu lagi ya, base jingle. Baiklah, kepada para hadirin dimohon tetap kondusif dan duduk di tempat terlebih dahulu. Kita lanjutkan ke lomba dai. Lomba dai sekalian. Ya, lomba dai boleh diwakili ditemani oleh Ketua Irma dan Ketua Pelaksana. Silakan. Selanjutnya untuk lomba daiyah kami mohonkan untuk Mualim Iqbal bisa menyerahkan untuk lomba daiyah. Habis selesai dari lomba daiyah, boleh foto. Untuk teman-teman yang sudah diberikan hadiah bisa kembali baris seperti tadi, baris seperti awal, memanjang, baris memanjang seperti awal tadi. Untuk para hadirin, kami mohonkan untuk bisa tetap duduk di tempat yang sudah disediakan. Baik, selanjutnya lomba daiyah. Kami mohonkan untuk Mualim Muhammad Iqbal bisa memberikan hadiahnya didampingi oleh Ketua Irma dan Ketua Pelaksana. Lomba daiyah, silakan. Lomba daiyah untuk satu lagi boleh. Juara 3 Ridwan Habibi. Oke, lomba da'i silakan diwakili oleh baik lomba da'i. Setelah ini lalu lomba da'iyah. Baiklah, kepada para hadirin dimohon tetap kondusif dan duduk dulu. Duduk di tempat masing-masing. Baik, selanjutnya lomba da'iyah kami mohonkan untuk Mualim Iqbal bisa memberikan
Ya, silakan didampingi oleh Ketua Pelaksana dan Sekretaris Irma, silakan. Untuk panitia kami mohonkan untuk bisa memberi jarak setiap lomba. Oke, baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Iqbal. Oke, satu lagi. Baik, kami mohonkan untuk lomba adzan dan kunut. Baik, untuk mualim kami mohonkan untuk azan dan kunut sekalian. Boleh? Baik. Baik, untuk lomba azan dan kunut, persilakan. Baik. Baik, untuk panitia persiapan setelah ini kita akan mengumumkan lomba kaligrafi. Boleh dibantu untuk mengambil kaligrafinya. Untuk hasil dari kaligrafi setiap juara. Baik. Baik, juara ketiga lomba azan dan kunut. Selanjutnya penyerahan hadiah lomba kaligrafi kami mohonkan untuk dari Sekretaris Irma Palembang. Baik, untuk lomba kaligrafi kami mohonkan untuk Dakanda Kemas Muhammad Ilham berikan hadiah. Cik. Baik. Juara pertama lomba kaligrafi.
Baik, lomba pertama dengan nomor 22 hari ini. Baik. Untuk teman-teman kami sampaikan bahwasanya terima kasih sudah mengikuti rangkaian lomba Festival Milad IRMA ke-41 Palembang. Oke. Jangan sedih karena masih ada tahun depan. Untuk itu dipersiapkan lagi dengan matang. Mari kita coba lagi tahun depan. Juara 2 kaligrafi atas nama Kelvin Junior. Juara 1 Arini Opiani. Juara 3 Salsa Bilatul Jannah. Juara 2 Kelvin Junior. Baik, kemudian untuk juara pertama. Baik, juara pertama silakan. Untuk teman-teman yang sudah diberi hadiah, nanti kita akan foto bersama terlebih dahulu. Untuk tim dari teman-teman dari panitia kami mohonkan untuk agak cepeti sedikit karena mengingat waktu sudah hampir larut malam. Baik, habis ini kami mohonkan untuk kita foto bersama. Baik, untuk setiap lomba bisa foto bersama. Baik, semuanya bisa untuk ke tengah kita foto bersama. Sudah. Oke, silakan ke foto bersama. Untuk yang perempuan boleh di atas, nanti sisanya kiri kanan laki-laki, di bawah juga laki-laki. Kita digabung aja. Oke. Boleh, silakan. Oke, silakan. Mohon dibantu panitia untuk foto bersama. Diingat jaraknya, jangan lupa. Untuk yang perempuan boleh naik aja, nggak apa-apa, naik aja. Oke. Baik, kami informasikan untuk teman-teman yang sudah mengikuti lomba Festival Milad Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang yang ke-41. Kami ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di Milad tahun depan. Persiapkan maksimal mungkin, siapa tahu kalian yang akan gantian di depan. Oke. Tetap semangat, jangan lesu, jangan sedih. Karena masih ada tahun-tahun depan, masih panjang, perjalanan kita masih panjang. Oke, selanjutnya kami tim media boleh
Waktunya dicepetin sedikit. Senyum. Oke, terima kasih untuk semuanya, bisa kembali ke tempat. Oke, selanjutnya kami serahkan ke MC. Baiklah hadirin yang kami hormati, dimohon untuk kondusif terlebih dahulu dan duduk terlebih dahulu. For information bahwasanya acara Festival Milad Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang disponsori oleh PT Bukit Asam, PT PLN, Bank Sumsel Babel, PT Pertamina, Resto Mubarok, Ujang Taylor, My Bakery, Zaza Galeri, PT Eka Pratama Husada, Dompet Duafa, Catering Usaha Muda, Basnas Kota Palembang, Smarts Umroh, Syafa Wedding Organizer, Madamel Floris, dan Rumah Makan Ojolali. Penutup, marilah kita tutup acara kita pada malam hari yang berbahagia ini dengan melapaskan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. وفي ختام هذا البرنامج أنا عبد العزيز وزميلي Muhammad Fadlan Hardani. شكرا ونعتذر إن كان في هذا المجلس الخطأ أو كلام غير لائق. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Milad Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang ke-42. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Kami informasikan untuk yang best jingle untuk peserta yang ada kesalahan atau ada yang mau disampaikan boleh langsung ke panitia nanti. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di tahun depan. Terima kasih. Baik, kita dengarkan lantunan salawat dari tim Hadroh Irma Hadroh Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala'al Akwan, Mala'al Akwan, Habibi Muhammad, 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 khairil mursalin, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mustafa, Mala'al Akwan, Mala'al Akwan, Habibi Muhammad, Muhammad, Muhammad,
خير المرسلين Untuk panitia bisa mengucapkan untuk panitia bisa kumpul nanti kita foto bersama. Jangan lupa. Terima kasih kembali ke Hadroh Al-Madad Irma Palembang. يا شمس الكمال يا نور العين حبيبي محمد 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 خير المرسلين المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا يا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا واختم لنا بكل حالنا واختم لنا بكل حالنا مملوء بالحكمة مملوء بالإيمان مملوء بالحكمة مملوء بالإيمان يا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا يا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا. Baik, yang mengucapkan terima kasih kepada Hadroh Al-Madad Lagi. Irma Palembang. Oke, untuk teman-teman bisa merapat ke depan untuk tim Irma, kita bisa foto bersama. Boleh silakan.